Dear students, today let us see a poem which is prescribed for you. In fact, actually, you have 6 poems of 3 writers of 20th century. ಒಟ್ಟು ಇದು ಪೇಪರ್ 10th ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪೇಪರ್ 8 ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ, ಪೇಪರ್ 10th that is poetry, fiction and drama. So in poetry section you have 3 poets poems. Ole Soyinki's 2 poems, Pablo Neruda's 2 poems, and Faiz Ahmad Faiz poems 2. So today let us see one of the poems of Pablo Neruda. ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 6 ಪೊಯಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ 6th ಸೆಮ್ಗೆ. ಇದು ಪೇಪರ್ 10th ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ 9th ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ 10th ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 8. ಪೇಪರ್ 8 ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಫಿಕ್ಷನ್ನು, ಡ್ರಾಮಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟುಡೇ ದ ಫಸ್ಟ್ poem of this Pablo Neruda, that is, tonight I can write the saddest lines. See, all writers, Pablo Neruda, Ola Soyinki and Faiz Ahmad Faiz, these are all belong to the 20th century literature or 20th century period. So Pablo Neruda, let us see something about this writer. He is modern writer. He belongs to 20th century. He is Chile poet or American poet, because he was the most celebrated of Latin American poets and revolutionary poet of Chile. So Chile American poet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ modern poet and American Chile poet. His writing was greatly influenced by the works of other poets like Gabriel Mistral and Walt Whitman. Walt Whitman, Gabriel Mistral ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಇವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ನೇಚರ್ ಪೊಯೆಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. He began his writing from a very young age. His most important collections of poems are 20 love poems and a song of despair. So it was published in 1924. So this is one of his collection of poems book, 20 love poems and a song of despair. So his poetry often looks at various aspects of love from an unconventional angle, yet with deep feeling and sensitivity. See, ಇವನು ಪೊಯಮನ್ನು ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲವ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ sensitivity. Many of his poems were also imbued with his political convictions. Actually, they are even related to the political convictions too. A lifelong communist, basically he is a communist writer. He held many distinguished diplomatic positions in Asia, Spain, France. That means he enjoyed so many positions. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇವನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. He was greatly loved by the people of ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವು. ದ ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ನಾವಲಿಸ್ಟ್ ಗೆರಿಲಾ ಮಾರ್ಕ್ವಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ದ 20th century in any long ways. So he is considered as, actually he is called by that Colombian novelist as the greatest poet or the novelist of the 20th century in any long ways. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇವನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಈವನ್ ದ ಅವಾರ್ಡಿ ಆಫ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ 1971. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು
ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೀ ಈಸ್ 20th century modern writer. He is American chili poet. He was influenced by so many American poets, particularly Gabriel Mistral and Walt Whitman. He has written so many works, especially collection of poems. Among them, the most important one was 20 love poems and a song of despair, so which was published in 1924. So he enjoyed so many posts, so many positions in so many countries he served. Then his most of the poems are having the various aspects of love. ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಇವನು ತನ್ನ ಪೊಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ದ 20th century ಇನ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಟು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು 5 to 8 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್. ಸಿ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ about a disappointed lover who is expressing his sad sorrows for his lost love. ಸೊ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಇವನಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪ್ರೇಯಸಿ ಏನು ಇವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಳೋ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಕೆಲವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. At the same time, he is going to memorizing or remembering his love when he was with his beloved. ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So probably the background is like this. He is fully disappointed because his beloved has not possible to come and meet him. As a result, he was completely depressed. So he is going to lament on her love. Lament ಅಥವಾ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಲಾಪಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮು ಇವನು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕತ್ಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್, ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಒನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಟುನೈಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಯಾಡೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಬಿಲವೆಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಒನ್ಸ್. So otherwise let us go line by line of the poem. Tonight I can write the saddest lines. Write, for example, the night is shattered and the blue stars shiver in the distance. See, whenever he is going to write about his feelings of love, definitely he takes the reference of the nature too. That means indirectly he is the worshipper of nature also. Though it is night, see how he is going to describe. The night is shattered. Shattered means it is going to be disturbed, it is going to be dispersed, so distracted. ಕತ್ತಲು ಹಾಗೆ ಸರಿದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ
because of the blue stars. Actually, stars are twinkling there, but they are not at all the blue stars. Stars in the blue sky you can take. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅವು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವಂತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಶಿವರ್, ನಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ, ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ನೈಟ್ ಈಸ್ ಶ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕದಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೂರದ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ನಡ್ತಾ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಗ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಯಾಡೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ. ಸೊ he has begun to write his saddest lines. ಇವನು ದುಃಖದ ಪದಗಳನ್ನು, ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ನೈಟ್ ವಿಂಡ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ನೈಟ್. ನೋಡಿ, ಕತ್ತಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನು ಇವನ ಹೌ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್. ಸೊ ನೈಟ್, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇವರೇಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲವರ್ಸ್, ಐದರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಲವ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೈಟ್, the stars are twinkling. So during the night the wind is blowing. ಅದು ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶದ ತನಕ ಅದು ಬೀಸ್ತಾ ಇದಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿವರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ವಿಂಕಲ್. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟು ನೈಟ್, I can rewrite the saddest lines. So he is repeating the title of the poem or first line of the poem again and again. How he is going to express his deep feelings. While he was writing his lines, he is sad. So then he is going to remembering his beloved's company when he was loving his beloved or when she was with him. Yes, tonight I can write the saddest lines. I loved her and sometimes she loved me. ಸೊ ಇವನು ಗತಕಾಲದ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಲವ್. ಐ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಶೀ ಲವ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಅಂತಂದು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದೋ ನೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಹೆಲ್ಡ್ ಹರ್ ಇನ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಐ ಕಿಸ್ಡ್ ಹರ್ again and again under the endless sky. See, the environment or the situation he has created to remember his beloved. See, once when he was with his beloved, the night was the same.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವನು ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಇದೇ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಥ್ರೋ ನೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ಕತ್ಲಾವರಿಸಿತ್ತು, ಇದೇ ರೀತಿ ದೂರದಲ್ಲೋ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳು ತೋಳ್ತೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಐ ಹೆಲ್ಡ್ ಹರ್ ಇನ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಐ ಕಿಸ್ಡ್ ಹರ್ ಎಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೈನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೈ. ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೈ, ಸೊ ಆನ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೈ, ಅಂಡರ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೈ, ಐ ಕಿಸ್ಡ್ ಹರ್ continuously as we were in love. So what he is going to say, ಈಗ ಇವನು ಬರೆಯೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ, ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು, ಆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಅವಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೀ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲವೆಡ್. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಶಿ ಲವ್ಡ್ ಮೀ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಶಿ ಲವ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾನೇ ಹೇಗೆ ರೀತಿ ಇದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹೆಲ್ಡ್ ಹರ್ ಇನ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಐ ಕಿಸ್ಡ್ ಹರ್ ಎಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೈನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೈ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಅಂತಂದು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಂಡರ್ ದ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೈ, ಶೀ ಟು ಹೆಲ್ಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಹರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಶೀ ಕಿಸ್ಡ್ ಮೀ ಎಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಶಿ ಲವ್ಡ್ ಮೀ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಟು. ಹೌ ಕುಡ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐಸ್? ಎಸ್, how it is possible to forget her beautiful wide and attractive eyes when she was loving me. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಕುಡ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲವ್ವಿಂಗ್ ಮೀ ಟು, ರಿಯಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತೋಳ್ತೆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವನು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇವನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ class I will continue with the remaining lines. Okay, thank you.